Hello student, good day to all of you. Today we are going to study economic subject chapter number 3 demand analysis. In the last lecture we studied market demand schedule. In this lecture we are going to start types of demand. So basically there are 5 types of demand. First one direct demand, second indirect demand, third complementary or joint demand, fourth composite demand, fifth competitive demand. So let us start with the first type of demand, that is direct demand. So it is the demand by the consumer for goods which satisfy their wants directly. They serve direct consumption needs of the consumers. Thus, it is the demand for consumer goods. For example, demand for clothes, sugar, etc. So, direct demand, it is a demand made by the consumer directly. Whenever consumer purchases the goods, he consumes the goods without मेकिंग प्रोसेस ऑन द सेम. ही डायरेक्ट कन्झ्युम द गुड्स. जे पण प्रोडक्ट्स परचेस करणार आहे त्याच्यावरती विदाऊट प्रोसेसिंग ते काय करतात, ॲज इट इज यूज करतात. फॉर एक्झाम्पल शुगर और क्लोथ हे डायरेक्टली ते काय करणार, ते कन्झ्युम करणार आहेत, यूज करणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल आता जसं एखादा कंपनी असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असेल, तर ते काय करणार आहे, रॉ मटेरियल परचेस करतात फर्स्ट आणि त्याच्यावरती काही प्रोसेस करतात आणि नंतर ते काय करतात, कन्झ्युमर गुड्स प्रोड्यूस करतात. सो डिमांड फॉर दिस टाईप ऑफ गुड्स लाईक शुगर, क्लोथ, पेन्सिल, पेन etc. It is known as consumer goods, and demand for consumer goods is direct demand. म्हणजे डायरेक्टली डिमांडेड असणार आहेत ते कन्झ्युमर्सकडनं. म्हणजे पण कन्झ्युमर्स डायरेक्टली शॉपमधून परचेस करतात ते काय असतात, कन्झ्युमर गुड्स असतात. आणि त्या कन्झ्युमर गुड्ससाठी काय असणार आहे, डिमांड कसं असणार आहे, डायरेक्ट डिमांड. सो second type of demand is indirect demand. So indirect demand, it is the demand for goods which is used for the production purpose like labor, raw material, capital goods, this type of goods. So demand for this type of goods is indirect demand or derived demand. So indirect demand is also known as derived demand. It refers to demand for goods which are needed for further production. Further production means production processसाठी किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेससाठी जे पण गुड्स यूज होतात ते काय असणार आहेत, रॉ मटेरियल, लेबर, कॅपिटल गुड्स, प्लांट अँड मशिनरी, याच्यासाठी काय असणार आहे डिमांड, इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड असणार. इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्युसर्स गुड्स. जे प्रोड्युसर्स असणार आहेत, मॅन्युफॅक्चरर्स असणार आहेत, फायनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी जे पण गुड्स यूज करतात त्याला काय म्हणतो आपण, प्रोड्युसर्स गुड्स. हेन्स ऑल फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हॅव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड. म्हणजे जे पण फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन्स आहेत, लँड, लेबर, कॅपिटल, याच्यासाठी डिमांड कसं असणार आहे, इनडायरेक्ट और डिराइव्ड असतात. फॉर एक्झाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स म्हणजे लेबर्स इन अ शुगर फॅक्टरी इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड. थर्ड टाइप ऑफ डिमांड, that is complementary or joint demand. This demand is for the goods which is jointly demanded, means it is a combination of two or more goods. Without or absence of any one of them, the product is not completed. When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single one, it is known as joint or complementary demand. For example, for the preparation of tea, there is a need of tea, sugar, milk. If there is absence of any one of them, any one product, any one commodity from these three, then there is no preparation of tea. म्हणजे टी बनवण्यासाठी ह्या सगळ्या प्रोडक्टची काय असणार आहे, तिथे गरज असणार आहे. अगेन फॉर एक्झाम्पल कार अँड फ्युएल. फ्युएल नसेल तर कार चालणार आहे का, नाही. सो देर इज अ नीड ऑफ फ्युएल. नुसतं फ्युएल असून उपयोग आहे का, नाही. देर इज अ नीड ऑफ टू प्रोडक्ट इज देअर.
So complementary or joint demand means at the same time to satisfy one want there is a need of 2 or more commodity. म्हणजे जॉईंटली डिमांड आपण त्यांना करतो. टी प्रिपेअर करायचं आहे तर टी, शुगर, वॉटर, मिल्क एक्सेट्रा. जर कार आपल्याला चालवायची आहे तर कारसाठी काय लागणार आहे, फ्युएल. म्हणजे दोन्ही डिमांडेड आहेत. नेक्स्ट वन, कॉम्पोजिट डिमांड. सो दिस टाईप ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटीज which is used for several purposes, multi-purposes like electricity, water, etc. The demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine, in company, computers, रनिंग ऑफ कम्प्युटर्स एक्सेट्रा. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचा यूज आपण सगळ्यासाठी करतो. फॅन चालवण्यासाठी, वॉशिंग मशीन आहे, ए सी आहे किंवा फ्रीज आहे, हे किंवा कंपनीमध्ये कम्प्युटर्स चालवण्यासाठी एक्सेट्रा. तर ह्या सगळ्यासाठी आपण इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करतो. म्हणजेच काय असतं तिथे मल्टीपर्पज. अँड लास्ट वन, कॉम्पिटिटिव्ह डिमांड. इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सबस्टिट्यूट फॉर इच अदर. आता सबस्टिट्यूट्स मीन्स काय, जर एक प्रोडक्ट नसला तर आपण त्याच्या जागी दुसरा प्रोडक्ट यूज करतो. म्हणजेच काय असणार आहे, तो त्याचा सबस्टिट्यूट असणार आहे. ऑप्शनल बोलतो त्याला आपण. फॉर एक्झाम्पल टी नसेल अवेलेबल तर आपण काय करतो, कॉफी परचेस करतो. कॉफी नसेल तर आपण टी परचेस करतो. म्हणजे दोघंही काय झाले, सबस्टिट्यूट फॉर इच अदर. टी आणि कॉफी काय आहेत, सबस्टिट्यूट आहे, ऑप्शनल आहेत. अगेन शुगर और जॅगरी. शुगर नसेल तर आपण जॅगरी परचेस करतो किंवा जॅगरी नसेल तर शुगर. सो दीज आर द प्रोडक्ट विच इज ऑप्शनल टू ईच अदर, सबस्टिट्यूट टू ईच अदर. इफ एनी absence from this product, anyone there is no present, then one of them we can purchase from the shop. So these are the 5 types of demand. In the next lecture we are going to study determinants of demand or factors which is affected on demand. Till then, thank you.